Swakaya Chashu Nulitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnudraya Krishna Vishaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravatam Nirvane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshatarine. First, I'd like to thank the organizers of the festival. В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов фестиваля, организаторов этого праздника. They obviously did a lot of work to Конечно, make it successful. Конечно же, они приложили очень много усилий, чтобы сделать этот праздник успешным. And I also like to thank those who've come so far. И также я хочу поблагодарить всех тех, кто приехал издалека. Damodar Pandit and his family drove 3 days to get here. Например, Дамодар Пандит, например, Прабhu со своей семьей сюда ехали в течение 3 дней. I can't imagine driving 3 days to go anywhere. Я даже вообще не могу представить себе вот эту поездку на машине в течение 3 дней куда-либо. Maybe Vaikuntha. Может быть, только на Вайкунту. Not only that, but I imagine he has to drive at least 3 days to get back. И теперь я просто представляю, как они обратно поедут эти 3 дня. And he doesn't even get any mileage credit. И у него даже нет никаких миль за это, ему на карточку не начисляют. And they will be going back with Kirtan. With Kirtan. С каким Kirtan? В машине звучит Kirtan, нам весело. They just have fun because they listen to Kirtan non-stop. That's good. Хорошо. And when you get there, you can listen to Kirtan too. Когда вы доберетесь до дома, можете там еще Kirtan послушать. And others have come some distance here. Parthasarathi came from Australia. И еще другие преданные приехали тоже издалека, достаточно. Например, Партасарати Прабху приехал из Австралии. Even for Hanuman, that's a big jump. Даже для Ханумана это довольно большой прыжок. For those who have ever heard of Australia. Если вы вообще слышали и знаете, где Австралия находится. It's on the other half of the world. Это вообще на другой стороне мира. Where people can actually stand and they don't fall off. На самом деле люди могут там встать и не упасть. С планеты Земля. So I'd just like to say where Vьяса Пуджа is honored the spiritual master. Мы говорили, Вьяса Пуджа это процесс или это церемония выражения уважения к духовному учителю. So the spiritual master implies that one is a master of the spiritual science. Духовный учитель подразумевает, как сказать, это в английском такая, в общем, идиома, но духовный учитель подразумевает то, что он может в совершенстве знать духовную науку. Just in English, it's like it doesn't really translate to Russian the same way. But in our society, we acknowledge that Srila Prabhupada is actually the master of the spiritual science. Но на самом деле в нашем обществе мы подчеркиваем, что Шрила Прабхупада был мастером духовного знания. And the society is actually meant to try to follow in his footsteps and learn his teachings. И на самом деле это общество было создано для того, чтобы следовать по его стопам и его учению. Now we may not always get it exactly right. Но на самом деле не всегда получается делать это абсолютно правильно. But then again, since time immemorial, we've never gotten it right. Но на самом деле испокон веков мы никогда не делали все абсолютно правильно. So the only way forward is forward. Поэтому единственный путь вперед — это вперед. In any case, it's a great science. И снова хочется отметить, что это великая наука, And it's found in Srila Prabhupada's books. которую можно
постигнут посредством книг Шрилы Прабхупады. And ultimately it's a science of developing love and appreciation. И на самом деле, несмотря на то, что это наука, она способствует развитию любви и благодарности. Practically it's the only, one of the few philosophies to actually develop real love for Krishna and everyone and everything in relationship to him. И на самом деле это единственная, или одна из совершенно немногих философий, которая способствует развитию любви к Кришне. In Kali Yuga, there's plenty of opportunities to develop criticism. В Кали-юге есть множество возможностей развить критику. Everyone is expert at finding something wrong. In the midst of thousands of good qualities, everyone in Kali Yuga has been trained up to become expert at finding if there's some fault. Каждый в Кали-югу эксперт найти среди множества хороших качеств какое-нибудь плохое. Вот в этом каждый приобрел определенную экспертизу. But we're trying to learn the art in the midst of thousands of faults to find one good thing. А мы с вами стараемся развить навык нахождения среди тысяч плохих качеств одно хорошее. So that's something that Srila Prabhupada exemplified. И именно этому служил пример Шрилы Прабхупады. And the Hare Krishna movement will become successful if it follows in Prabhupada's footsteps. Поэтому движение сознания Кришны будет успешным, если все будут следовать по стопам Шрилы Прабхупады. Now Prabhupada had a pure vision because he was Krishna conscious. У Шрилы Прабхупады было чистое видение, чистое зрение, потому что он был абсолютно в сознании Кришны. And therefore he could work with those who are not so Krishna conscious. Поэтому он мог работать или общаться с теми, кто был не настолько в сознании Кришны. And gradually help them become more advanced in spiritual life. И постепенно помогать им становиться более возвышенными в духовной жизни и в сознании Кришны. So we ourselves may not be so Krishna conscious. Мы сами, может быть, не настолько в сознании Кришны. And we may be working amongst others who are not so Krishna conscious. Возможно, мы даже работаем или живем среди тех, кто абсолютно не в сознании Кришны. But we should take shelter of Prabhupada's instructions. Но мы всегда должны прибегать к помощи наставлений Шрилы Прабхупады. And those who are trying to follow Prabhupada's instructions. И those who don't. Who do. И те, кто следует наставлениям Шрилы Прабхупады. And then gradually Krishna will reveal the knowledge within our hearts. Постепенно Кришна откроет им знания внутри наших сердец. Because the actual spiritual master is Krishna. Потому что настоящий духовный учитель — это сам Кришна. Everyone else all of us can only become his instrument. А все мы, каждый из нас может стать только его инструментом. So he's trying to tell us what to do within the heart. Поэтому он старается сказать нам, что делать посредством открытия сердца. But we don't always hear him very well. Но мы не всегда слышим его хорошо, отчетливо. So he comes and speaks outside also. Поэтому он также разговаривает с нами и посредством внешнего общения. Sometimes he offers us a lotus flower. Иногда он предлагает нам цветок лотоса. And sometimes he gives us a good slap. Иногда он подзатыльник дает. So the lotus flower is to encourage us. И цветок лотоса необходим для того, чтобы приободрить нас. And the good slap is meant to wake us up. А подзатыльник для того, чтобы пробудить нас. So we don't blindly go over a cliff. Так, чтобы мы слепо не сошли с утеса в пропасть. So that we have to become sensitive to what Krishna wants us to do. Поэтому мы должны чувствительно прислушиваться к тому, что от нас хочет Кришна. And the value of trying to do something for him. И постараться сделать что-то для него. Now, as Prabhupada writes in the Bhagavad Gita, И как Шрила Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, that our first business is to recognize that everything is Krishna's. что нам прежде всего необходимо осознать, что все принадлежит Кришне. So that we become
little respectful towards everyone and everything. Так, чтобы мы смогли развить уважение по отношению ко всему и ко всем. And not to think that either we're going to become the owners of anything. Не думать, что либо мы станем сами властелинами всего. And therefore not waste our time overly trying to control our И поэтому circumstances. не надо тратить время на то, чтобы контролировать то, что происходит вокруг нас. Because most of us won't do a very good job. Потому что в любом случае не получится. On the other hand, if we stop trying to control things, Или, с другой стороны, мы можем перестать контролировать try to act as Krishna's instrument, и начать действовать как инструмент Кришны. we'll have some time left over to think about Krishna. Или сделать так, чтобы у нас появилось время подумать о Кришне. And that's especially important, that's especially easy if we try to do something under the direction of his representatives. И на самом деле это станет действительно легко, если мы будем действовать согласно наставлениям его представителей. The more we consciously do something to please, more consciously we try to find out what Krishna wants us to do. Чем более осознанно мы будем стараться узнать, что от нас хочет Кришна, then Krishna will give us the intelligence so we can understand exactly what he wants us to do. тогда Кришна наделит нас разумом, чтобы понять, что он действительно хочет от нас. It's not so easy sometimes. Иногда это не так-то просто. Sometimes we think we know what to do. Иногда нам кажется, мы знаем, что нужно сделать. And then Krishna reveals to us exactly what we're not supposed to do. Но на самом деле потом выясняется, что это совершенно обратное. And sometimes we think, well, maybe I'm not going to do that. I don't want to do it. Или иногда мы думаем, я не буду это делать, я не хочу это делать. And that's exactly what Krishna wants us to А на do. самом деле Кришна, наоборот, хотел, чтобы мы это сделали. So we have to become open to Krishna's directions. Поэтому нам необходимо открыться, раскрыться к наставлениям Кришны. And at this stage not be so convinced we know exactly what Krishna wants. И не быть слишком уверенным в том, на этой стадии, в том, что мы понимаем, что действительно Кришна хочет от Surely нас. whatever I want, Krishna wants. Ну, конечно, все, что я хочу, это то, что Кришна хочет. But ultimately Krishna wants us to become Krishna conscious. Но все, чего хочет от нас Кришна, это чтобы мы стали, чтобы мы осознали его. And to try to deal with others as Krishna would like us to do. И обращаться с другими так, как он хотел бы, чтобы мы с ними обращались. Especially Chaitanya Mahaprabhu wants us to help others become Krishna conscious. Особенно Чайтанья Махапрабху хочет, чтобы мы помогали другим осознавать Кришну, становиться на путь сознания Кришны. And one way we could do that is for ourselves to become Krishna conscious. И как мы можем это сделать? В первую очередь самим стать на путь сознания Кришны. So that gradually we can feel that we like to hear and chant about Krishna. Так что постепенно мы поняли, что нам нравится действительно слышать о Кришне и повторять его имена. We actually like to associate with the devotees То, что нам на самом деле нравится проводить время в обществе преданных and serve Krishna with the devotees. и служить Кришне вместе с ними. And we actually feel ourselves to be part of Krishna's family. И на самом деле почувствовать себя частью семьи Кришны. No one can actually give their full service and their full heart unless they actually feel they're part of Krishna's family. So not to So no one can fully give their heart and their service unless they feel they're part of На самом Krishna's деле family. никто не сможет полностью отдать свое сердце и полностью включиться в служение Кришне, если они не будут себя чувствовать частью семьи Кришны. So Krishna has a big family. Поэтому у Кришны очень большая семья. It's not those who are my disciples, it's not Krishna's family is not limited to those who got initiated by me. Это не то, что только мои ученики, это семья Кришны, она не ограничена только теми, кто получил инициацию у меня. It would be a very small spiritual world. Иначе был бы очень маленький духовный мир. But the spiritual world is much bigger. Но духовный мир гораздо больше.
So, part of our training is to learn how to respect every living entity and serve them appropriately. Поэтому частью нашего обучения является изучение того, как уважать других и служить им. Those who are neophytes, according to Prabhupada writes in the Krishna book, В Кришна-буке или в 10 главе Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, neophyte is not bad. что неофит это не так уж и плохо. In the Nectar of Devotion, the four Kumaras are the example of the best neophyte devotees. В нектаре преданности 4 кумары это просто сам идеальный пример неофитов. So we can become like the four Kumaras. That's very nice. Поэтому мы можем стать как 4 кумары. Очень, очень приятно, Except классно. we shouldn't go around naked. Но, конечно, только не надо голыми ходить. Unless we can keep ourselves 5 years old. Если мы можем, ну, если мы только можем поддерживать себя постоянно в возрасте 5 лет. In any case, the neophyte devotee, he only recognizes the deity in the temple. Но на самом деле преданный неофит понимает только божества в храме. And he thinks that my spiritual master and those related to him, they're my spiritual family. И они думают, вот мой духовный учитель и его ученики – это моя духовная семья. But initiation means that I'm thinking myself to be dasa, dasa, anudasa. Но на самом деле посвящение означает, что вы начинаете думать, что я даса, даса, анудаса. So that means, Prabhupada writes, on the second level, those who are on the Madhyama Adhikari platform, they see all the Vaishnavas as representing Krishna. Это означает, как Шрила Прабхупада пишет, что те, кто перешли на второй уровень, Мадхьяма Адхикари, видят в каждом слугу Кришны. And we try Или частичку Кришны. to act in such a ways that they're pleased. И мы стараемся действовать так, чтобы они были довольны. And if the devotees are pleased by our service, И если преданные довольны нашим служением, then we'll spiritually advance. то мы тогда сможем расти духовно. Of course, our service should be done under the direction of Guru, Sadhu, and Shastra. Конечно, наше служение должно происходить под наставлением, под присмотром гуру, саду и шастр. We should please the devotees by our spiritual service. Мы должны все равно удовлетворять преданных нашим духовным служением. Not that my devotee friends like to go and see spiritual movies. Это не означает, что надо с преданными друзьями идти в кино и смотреть духовные фильмы. And to please them, I go with them. Please them, I go with them. Да, то, чтобы удовлетворить их, я иду с ними в кино смотреть фильм. Especially if it's a spiritual movie. Даже если, особенно если это духовный фильм. Like Avatar. Например, «Аватар». No, we should actually do what Krishna wants us to do. Нет, на самом деле нужно делать то, что Кришна хочет, чтобы And мы if делали. we please the devotees by such service, И если мы доставляем преданным удовлетворение таким образом, таким служением, then we'll spiritually advance. тогда мы сможем духовно расти. Spiritual world, there's nothing much being accomplished. Духовный мир – это не такая большая вещь, чтобы ее достичь. Это не так сложно достичь. The buildings aren't getting built bigger. The Buildings there aren't getting any bigger. дома там не растут. Radharani's not getting any richer. Радharani становится богаче. Krishna's not getting any more cows than he already has. У Кришны не появляется больше коров или телят, чем у него есть. One may wonder what's going on there. И who's wondering? One may wonder what's going on. Мы можем задуматься, что там происходит вообще. The only thing that's increasing is their loving exchanges. Единственное, что там вырастает, это их любовные взаимоотношения. So, as in the spiritual world, our only real progress here is how much we understand the science of Krishna consciousness. И так же, как и в духовном мире, здесь наш единственный прогресс – это то, насколько мы понимаем сознание Кришны. And therefore actually develop the qualities and the characteristics of that help us experience bhakti or love.
и каким образом мы развиваем характеристики или характерные черты и качества, которые способствуют достижению бхакти. So we have to develop, in the association of devotees, we have to develop a liking for hearing and chanting about Krishna. Поэтому в обществе преданных нам необходимо развить желание и удовольствие слышать о Кришне и воспевать его имена. And then a liking to share that with others. И также настроение делиться этим с другими. And to live according to the books, И according to the philosophy. just to read them or? Read them and live according to them. Live according to them. И жить в соответствии с духовной литературой, с наставлениями, которые мы получаем из духовной литературы. This movement becomes a manifestation of what Prabhupada's teachings are. Если это движение станет олицетворением того, чем является учение Шрилы Прабхупады, If it actually takes Prabhupada's words seriously. И если мы на самом деле будем воспринимать слова Шрилы Прабхупады всерьез, And develops the devotees are actually investigating what Prabhupada is saying. и если мы на самом деле будем изучать то, что дал нам Шрила Прабхупада, And then actually applying it with it to the best of their abilities within their lives. и применять на практике как можно больше то, что он нам дал, And actually developing the feeling of belonging to Krishna's movement. и если мы будем на самом деле развивать чувство принадлежности к движению сознания Кришны To Chaitanya Mahaprabhu's family. и к семье Шри Чайтаньи Махапрабху, Then one will become inspired to actually dedicate one's energies in Krishna's service. тогда такой человек на самом деле будет чувствовать вдохновение посвящать свою энергию служению Кришне. And by such service then will actually come under the influence of the spiritual energy. И благодаря такому служению на нас будет уже воздействовать духовная энергия Кришны. And the more we're under the spiritual energy, the more we'll develop the characteristics and the qualities of pure devotees. Чем больше мы будем под влиянием такой энергии, тем больше качеств чистого преданного мы будем в себе развивать. Then we'll actually become more and more effective to spreading Krishna consciousness. И тогда мы станем более и более эффективными в движении распространения сознания Кришны. Without having to make even very, very elaborate arrangements to do so. И при этом нам даже не нужно будет какой-то чрезмерной подготовкой заниматься к этому. People are really not attracted so much to big buildings На самом деле люди не так уж сильно привлекаются к каким-то большим зданиям or to great opulence. или какой-то чему-то очень шикарному. They're actually attracted if they see actually someone is interested in helping them. Они привлекаются к тому, что если они видят, что кто-то заинтересован в том, чтобы помочь им. And the only way people can actually be helped is if we understand who they are. А мы можем помочь людям только тогда, когда мы понимаем, кто они на самом деле. Otherwise, there are so many movements to so-called help people externally. Иначе существует столько движений, которые так называемо помогают людям внешне. And even subtly, mentally. И даже на более тонком уровне, на уровне ума. But such movements can't even save themselves. Но такие движения обычно даже не могут помочь или спасти себя сами. And most people who are trying to help people mentally are just as crazy as the people they're trying to help. А обычно те люди, которые помогают другим справиться со своим умом, сами довольно безумны. Or by offering them such help, they usually become crazy themselves. Или же, если они помогают кому-то, предлагают кому-то психологическую помощь, в итоге сами становятся психами. On the other hand, if we acted towards one another as if we're spiritual beings, Но, с другой стороны, если бы мы относились друг к другу и обращались друг с другом как духовными частичками, and help each И other будучи духовными remember that we should become inspired to serve Krishna and His mission. и помнить самим и также вдохновлять других на памятование о том, что мы должны служить Кришне And His mission. и его миссии. Thank you. And know exactly, know better and better what to do to give such inspiration and vision. И если мы будем обладать большими знаниями в том, как вдохновлять людей таким образом,
then we'll create a society, help create a society тогда мы сможем помочь создать общество, that we'll be happy to be a member of. частью которого каждый будет счастлив. In any case, if we don't create that feeling of family within this movement, А если же нам не удастся создать семью внутри этого движения, then we'll have to be satisfied with families in the material energy. тогда нам придется довольствоваться семьями внутри материальной энергии. And generally, families in the material energy nowadays don't seem to be doing quite well. А сейчас похоже, что семьи внутри материальной энергии не особо-то хорошо процветают. Ну, в общем, дела у них не очень. Actually, material families never do well. Но на самом деле материальные семьи, у них всегда дела не очень. The only reason why families used to do better is because there was some element of spiritual life in their family. А раньше, если у семей и было все в порядке, только это было за счет того, что у них был какой-то элемент духовной энергии внутри. So this is meant to bring life back to society, this movement. Поэтому это движение направлено на то, чтобы вернуть жизнь обратно в общество. But the first thing we need life. Но для этого нам сперва самим необходимо получить жизнь. If we have life, then we can bring life to others. Если у нас у самих есть жизнь, тогда мы сможем ею поделиться с другими. And the only way we can get life is to associate with our acharyas in disciple succession. Единственный способ обрести настоящую жизнь это общение с ачарями в цепи ученической преемственности. By serving their mission. И служить их миссии. Which brings us to the 6 Goswamis. Что приводит нас к 6 Госвами. Who have given us what that mission is. Кто даровали нам понимание того, в чем заключается эта миссия. And have connected us to the Panchatattva. И связали нас с Панчататтвой. And ultimately to Chaitanya Mahaprabhu. И в конце концов с Чайтаньей Махапрабху. Who is always feeling loving separation from Radha and Krishna and their associates in Vrindavan. Который всегда испытывает любовь в отдалении от Рады Кришны и всех обитателей Вриндавана. So if we connect ourselves with this movement, поэтому если мы поможем себе соединиться с этим движением, with the right understanding and the right mood, в правильном настроении, с правильным пониманием, then we'll be connected to Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Тогда мы сможем связаться с Чайтаньей Махапрабху и его учениками, его окружением. Which will automatically connect us to Krishna and his pastimes and associates in Vrindavan. И, конечно же, они автоматически свяжут нас с Кришной и его окружением в их вечных играх во Вриндаване. And then our lives will become more and more perfect. Тогда наши жизни будут становиться все более и более превосходными, идеальными. And one day we'll actually find out who we are. И, наконец, в один прекрасный день мы поймем, кем мы на самом деле являемся. We'll actually wake up. Или на самом деле проснемся. And then our actual life can begin again. И наша настоящая жизнь заново начнется. If anyone is disappointed, и если кто-то расстроен или недоволен, well, that's good. Это даже хорошо. If you're happy in material life, потому что если вы счастливы в материальной жизни, that's very bad. Это очень плохо. And if you're very unhappy in material life, а если вы очень несчастны в материальной жизни, это даже лучше. And if because of that unhappiness you try for spiritual life. Потому что если вы испытываете какое-то несчастье, то вы тогда обращаетесь к духовной жизни. That's very good. А это очень хорошо. And if you actually become Krishna conscious, а если вы на самом деле станете на путь сознания Кришны, that's even better. Это даже лучше. And if you try to give that to others, а если вы поделитесь этим с другими, that's the best. Это самое лучшее, что может быть. So thank you for your kindly coming here. Поэтому большое спасибо за то, что вы приехали сюда. And honoring Krishna and his representatives. За то, что вы выражаете почтение Кришне и его представителям. And if I can give my followers and disciples anything, if I can give my disciples. И если я могу дать что-то своим ученикам и своим последователям, then it's an opportunity то это возможность to try to understand the teachings of Srila Prabhupada in a practical way.
возможность попытаться понять учения Шрила Прабхупады и применить их практически. So that we become more and more expert in our dealings with others, especially other devotees. Так, чтобы мы становились все более и более сильными и, скажем, становились экспертами в нашем общении с другими, особенно с преданными. So we always feel ourselves to be better and better instruments for Srila Prabhupada and our acharyas. Чтобы мы могли чувствовать себя все лучше и лучше в качестве инструментов Шрила Прабхупады и предыдущих ачарьев. And that we're actually spreading love for Krishna. И так, чтобы мы могли действительно делиться любовью к Кришне, And love Krishna's распространять devotees. любовь к Кришне и любить преданных Кришне. As well as feeling that for ourselves. И также чувствовать это по отношению к самим себе. Hare Krishna. Спасибо. Большое спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию и за то, что принимаете наше несовершенное служение. Thank you very much, Guru Maharaj, for your lecture and for accepting our imperfect service. И Well, благодарим, you're also accepting my imperfect Вы service. также принимаете мое несовершенное служение. So it's a good reciprocation. Это неплохой обмен. благодарим за особый вклад в празднование Вьяса Пуджи Матаджи Рангадеви. We would like to give special Харибо! Матаджи Ананда Манджари. Харибо! Матаджи Юга Прио, которая приготовила 108 блюд. Харибо! Матаджи Виласини, супруга Агнихотра Прабху. Она приготовила махаторт. I just mentioned those who helped to organize this festival and especially кто приготовил 108 блюд? Mataji Yuga Priya who cooked those 108 preparations. So one lady, one Mataji cooked all the preparations. Что, только одна? No, together with her team. Матаджи Виласини, которая приготовила махаторт. Mataji Vilasini cooked the maha cake. How did you get it here? Супруга You brought it Агнихотра here Прабху. in Krasnodar? А как вы его сюда привезли, из Краснодара? Нет, она приехала сюда. No, she came here and she cooked Oh, it okay, here. that's good. Благодарим за организацию и празднование Агнихотра Прабху. And we thank everybody for the organization and the festivity and the celebration. Матаджи и Канка. And Mataji Kanka. Харибо! Благодарим за активное участие Дамодар Пандита Прабху. Харибо! Active participation. Благодарим Наталью Федотову за замечательный перевод. Благодарим всех, кто поддержал проведение Вьяса Пуджи и пожертвовал средства на ее проведение. And we thank everybody who supported this Vьяса Пуджа and donated financial funds, let's say, for the